بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عامر خاکوانی اور یہ ہے میرا ویڈیو بلاگ. آج پولیٹکس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور ایک کہانی سے آغاز کرتے ہیں. ایک 18 سالہ امریکی نوجوان کی کہانی، اور یہ وقت ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے تھوڑا سا پہلے کا، جس میں امریکہ میں ان دنوں حالات بہت خراب تھے. بے روزگاری اور مالی مشکلات اور بہت ہی شدید قسم کی وہاں پہ معاشی بدحالی والی صورتحال تھی. تو اس نوجوان نے اپنی بے روزگاری سے اور ایک طرح کی مایوسی سے تنگ آ کے ہی سوچا کہ میں سوئسائڈ کر لوں. ایک رات اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سلیپنگ پلز لے پوری شیشی جو ہے وہ میں نگل لوں گا اور گولیاں کھا لوں گا. اور اس کی پیرنٹس نے کہیں جانا تھا، اس کے والدین نے، تو اس کا تھا خیال جب واپس آئیں گے تو قصہ تمام ہو چکا ہوگا. خیر اسے ہم شارٹ کرتے ہیں سٹوری کو. اس نے گولیاں نکالی اور وہ اپنی ٹیبلٹ سلیپنگ پلز وہ بھی اس نے ایک میڈیکل سٹور سے چوری کی تھی. تو جب اس کا بالکل عین اس ٹائم پہ جب وہ گولیاں نگلنے والا تھا، لینے والا تھا، تو اس کا والد انٹر ہوا. وہ شاید کچھ بھول گیا تھا اٹھانا. واپس آیا، اس نے باپ نے دیکھا تو وہ ایک سیلس مین تھا اور ایک اچھا تجربہ سمجھدار آدمی تھا. اس سے پہلی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بیٹے نے، اس نوجوان نے کہا اپنے والد کو، آپ مجھے سمجھائیں نہ اور مجھے روکیے گا بھی نہ، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میری زندگی ہے، میں نے اسے ختم کرنا ہے. آج اب روکیں گے تو کل میں ضرور کر دوں گا. وہ دیکھے ٹھیک ہے، اٹس یور لائف، تمہاری زندگی ہے، تم جو مرضی کرو، تو تم جو بھی کرو، لیکن اگر تم پسند کرو تو ہم 5-7 منٹ کے لیے باہر واک پہ نکلتے ہیں، تھوڑا سا چہل قدمی کر لو میرے ساتھ، آخری دفعہ صحیح. اس نے کہا ٹھیک ہے. والد کے ساتھ وہ باہر چل پڑا. اچھا اس کے والد کیونکہ مارکیٹنگ کا آدمی تھا، ایک چرب زبان تھا، بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا. اس نے اسے کوئی نصیحت کرنے کا یا تنقید یا ڈانٹنے یا غصہ کرنے کے بجائے اس نے بڑے آرام سے کہا، دیکھو بیٹا تمہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تم رسالے کتابیں ناول بہت پڑھتے ہو. تم نے دیکھا ہوگا کہ ناول میں بعض ناول ایسے ہوتے ہیں بڑے بور لگتے ہیں. لگتا ہے کہ پہلا صفحہ جو اس کی ابتدائی پہلا باب بورنگ سا ہے اور بالکل اس میں، لیکن اگلا بہت تھرلنگ ہوتا ہے. یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک اچھا ناول ہے، اس کا ہر باب، ہر چیپٹر، نیا چیپٹر پہلے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس نے کہا زندگی بھی ایک ناول کی طرح ہے، ایک کتاب کی طرح ہے. اس کا ہر چیپٹر دوسرے سے مختلف، تھرلنگ اور بھرپور اور دلچسپ ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا زندگی کی کتاب کو ختم کرنے کا تم اگر ختم کرنا چاہتے ہو، یہ فیصلہ تو تم کبھی بھی کر سکتے ہو، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، کسی بھی دن کر سکتے ہو، آج سے 5 سال بعد، 7 سال بعد، 10 سال بعد بھی کر سکتے ہو. لیکن کیوں نہ پہلے کوئی ٹرائی کر لو، تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹرائی کر لو. مے بی تمہاری لائف اس وقت تمہیں لگ رہا ہے کہ ختم ہے اور بورنگ ہے اور کچھ نہیں اس میں، آگے تم ہوپ نظر نہیں آ رہی. ممکن ہے اگلے چیپٹر تھرلنگ ہو، بھرپور ہو، دلچسپ ہو. ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. اچھا بات اس کو لگی، دلیل اس کے دل کو لگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لڑکا اپنے جو شہر، چھوٹے شہر میں رہتا تھا، وہاں سے نیو یارک چلا گیا. اسے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، تخلیقی ذہن تھا، نغمے لکھتا تھا، میوزک اس کا انٹرسٹ تھی، کہانیوں میں انٹرسٹ تھی. اس نے کوشش کی ایک تھیٹر میں کام کرنے کی. تھیٹر میں اسے کام نہیں ملا، بلکہ اسے تھیٹر کے ہاکر کا، وہ باہر جو آوازیں لگاتے ہیں کہ ہاں جا جی فلاں ڈرامہ چل رہا ہے اور بڑا دلچسپ ہے، بھرپور ہے، وہ اس طرح کا اسے کام ملا. اس نے وہ بھی کر دیا. چھوٹے موٹے کام کرتا رہا، کوئی چھوٹا رول ملا، پھر کہیں پہ اسے کوئی ایک ڈرامے کا کام مل گیا، کوئی اسکرپٹ ملا، کوئی ٹی وی میں انٹری ہو گئی. نیو یارک کا جو براڈ وے تھیٹر جو بہت مشہور تھیٹر ہے، وہ تھیٹر کے لیے ڈرامہ لکھا. تو اس کی زندگی میں کامیابیاں بھی آئیں اور ناکامیاں بھی آئیں. اچھا اس نے بعد میں ایک بڑا ایک اور اسے بریک تھرو ملا. 1945 میں ایک فلم جو آسکر ایوارڈ مل گیا. آسکر ایک بہت بڑا ایوارڈ، اکیڈمی ایوارڈ سمجھا جاتا ہے فلم کا، دنیا فلم کا سب سے بڑا ایوارڈ. عام طور پہ آسکر ایوارڈ یافتہ رائٹر ہو یا اداکار ہو، اداکارہ ہو، فنکار ہو، ان کو بہت بڑے رول ملتے ہیں، زندگی ان کی بن جاتی ہے. لیکن اس کی زندگی میں ایسا ہوا کہ اگلے سال 1.5 سال تک اسے کوئی کام ہی نہ ملا. حتیٰ کہ اپنی جو شادی کی، جو اس کی سالگرہ کی، شادی کی جو تقریب تھی، ویڈنگ اینیورسری، اس میں اپنی بیوی کو ڈنر کرانے کے پیسے نہیں تھے. وہ اس نے کسی ادھار لے کے ان کو کوئی سینڈوچ برگر کھلایا اپنی بیوی کو. تو خیر وہ کیا، اور اس کی زندگی میں کامیابیاں بھی بڑی قسم کی ہوئی، ہیوج قسم کی. بعد میں سکسیس ملی. جب ملی تو اس کا جو ایک ڈرامہ ایک لکھنے اسکرپٹ لے کے جا رہا تھا، تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کی ریڑھ کی ہڈی، بیک بون پہ ایسی کوئی چوٹ لگی، کوئی 6 مہینے بستر پہ رہا، اسکرپٹ بھی گم ہو گیا. اسے بڑے عرصے بعد موقع ملا تھا ایک اسکرپٹ کا. اس کے بعد وہ بے روزگاری، پھر مشکل ہوئی. اور پھر وہ ڈرامہ جو چلا وہ براڈ وے تھیٹر میں کوئی 6 مہینے، 8 مہینے، سال چلا، جو کہ ایک بڑی بات سمجھی جاتی تھی. اور اس تھیٹر کے کامیاب ترین ڈرامہ بھی اس نے لکھا. پھر اس نیو یارک براڈ وے تھیٹر کی ہسٹری کا مہنگا ترین ڈرامہ اس نے بنایا، میوزیکل اوپرا جسے کہتے ہیں اس میں. اور اس نے بہت خرچہ کیا، ساری جمع پونجی لگا دی. وہ ڈیڈ فلاپ ہوا ڈرامہ، وہ 1 ہفتے کے اندر ہی ناکام ہو گیا. تو لائف میں اسے بڑی چینجز بھی ملی اور چھوٹی چینجز بھی ملی. اور لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ سیٹل ہو گیا. 1970 تک جا کے اس کی زندگی میں کامیابیاں آ گئی. ایک کامیاب ایک اسٹیبلش ایک ڈرامہ رائٹر کے طور پہ، تھیٹر رائٹر کے طور پہ پروڈیوس بھی کر رہا تھا،
डायरेक्ट भी कर रहा था चीज़ें, उसको तो लगता है कि ज़ाहिर लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया। और फिर 1970 में 1970 में एक अहम मोड़ है उसकी ज़िंदगी में आया। एक कहानी उसके पास थी जिससे वो ड्रामे में या किसी फ़िल्म में करने का उसे नहीं बन रहा था हिसाब कि भाई मैं किस तरह से पेश करूँ। तो उसने सोचा कि इस पे एक नावल लिखा जाए, क्योंकि उससे मोनोलॉग था, एक तरह एक मुकालमा जो अपने आप से मुकालमा होता है उस तरह का उसमें था। उसने एक नावल लिखा नेकेड फेस, वो नावल छपा और वो भी नावल बुरी तरह फ्लॉप हुआ। हत्ता कि उस नावल ऐसा फ्लॉप हुआ कि पब्लिशर ने 3 राइटर्स की किताबें छपी थी, उनके लिए तकरीबी रुनमाई जिस तरह हमारे यहाँ भी होती है वहाँ हुई। वहाँ भी ये रिवाज है कि राइटर्स बैठे होते हैं टेबल पे और लोग आते हैं अपनी वो उनकी किताबें खरीदते हैं स्टॉल से और ऑटोग्राफ लेते हैं, बहुत ट्रेंड है उसका। तो वो बेचारा बैठा रहा सारा दिन और पूरे दिन में एक किताब उसकी सिर्फ निकली, वो भी किसी एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत थी। उसने देखा कि ये बेचारा बैठा है, तरस खा के उसने किताब पे साइन कराया, वो उसे जानती भी नहीं थी ना उसे। तो वो ऐसा यानी डेड फ्लॉप नावल हुआ। उस नावल के बाद उसने उसे तो चाहिए था, वैसे तो ये था कि 3 हर्फ बैठ था नावलों पे और अपने काम दोबारा जाता अपने टीवी ड्रामे थिएटर इन सब चीज़ों की तरफ जहाँ वो कमा भी रहा था। उसने शादी भी कर ली थी और बच्चे भी थे और एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। तो लेकिन उसने दोबारा एक नावल, उसके दिल में क्या था या कुदरत ने उसे क्या उसके लिए सोचा हुआ था, उसने दूसरा नावल लिखा और वो नावल ब्लॉकबस्टर जिसे हम कहते हैं, एक सुपर हिट नावल हुआ जिसने उसे तहलका मचा दिया उस नावल ने। उसका बहुत सी ज़बानों में तर्जमा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में आना एक बहुत बड़ी बात होती है और टॉप ऑफ लिस्ट होना तो एक गैर मामूली बात समझी जाती है। और उसका नावल पूरे 52 हफ्ते तक, 1 साल तक बेस्ट सेलर लिस्ट पे टॉप पे रहा। उस नावल ने मतलब उसे सीधा साधा उसे करोड़पति बना दिया। उसकी लाखों कई मिलियन कापियाँ गई, बहुत सी ज़बानों में तर्जुमा हुए और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का पैटर्न ही बदल गया। उसे लगता था कि भाई मैंने ज़िंदगी में सब हासिल कर लिया, लेकिन वो नावल का जो ब्रेक थ्रू ऐसा मिला उसके बाद बाकी ज़िंदगी तक जो भी उसने अगले 30-35 साल 40 साल गुजारे, 2004 में जाके 5 में जाके शायद उसकी डेथ हुई। तो उसने उसने जो नावल लिखे वो दर्जनों नावल लिखे हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा नावल लिखे हैं और नावल बड़े हिट हुए, सुपर हिट हुए। बाद नावलों पे फिल्में भी बनी, फिल्में बहुत मकबूल हुई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1997 में उसे सब दुनिया में सबसे ज़्यादा तर्जमा करने वाला उसे अदीब के तौर पे इकरार उसे रिकॉर्ड उसका नाम रिकॉर्ड में आया। और उसके नावल्स का ये कहा जाता है कि 51 ज़बानों में तर्जमा हुए और कोई 35 करोड़ नावलों की कापियाँ फ़रोख्त हुई हैं। उसका नाम है सिडनी शेल्टन। बहुत मकबूल राइटर, बहुत मकबूल जैसे फिक्शन राइटर, पॉपुलर फिक्शन जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ भी एक नावल उसके बहुत चलते रहे, यहाँ पायरेटेड ज़्यादा एडिशंस थे और एक पूरा एक दौर था पूरा एक मेरी जो स्कूल कॉलेज के ज़माने के, यूनिवर्सिटी के ज़माने के, उसके बाद में उस क्रेज़ था सिडनी शेल्टन के नावल पढ़ने का। और वो चूँकि आसान से उसकी अंग्रेज़ी थी, आसान अंग्रेज़ी में लिखता था, थ्रिलिंग थे, दिलचस्प थे, प्लॉट में मिस्ट्री भी होती थी और मसाला भी होता था और बड़े भरपूर किस्म के नावल थे। तो सिडनी शेल्टन ने उसने अपनी किताब लिखी है अदर साइड ऑफ मी, उसकी वो भी अपनी बायोग्राफी, वो भी नावल के अंदाज में लिखी और उसमें वो लिखता है कि मुझे गैर मामूली कामयाबियाँ मिली हैं मुझे और मुझे किंग साइज फेलियर हुए हैं। नाकामियाँ भी बड़ी ह्यूज हुई हैं और कामयाबियाँ भी बड़ी बड़ी गैर मामूली हुई हैं, लेकिन उस नावलों से निगार के तौर पर ज़हर अरबपति बन गया और उसने बेपनाह शोहरत और सब चीज़ें कमाई। तो वो कहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी को जो उसने निचोड़ निकाला, जो ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इस पर लिखा भी है और इस वीडियो ब्लॉग का मकसद भी ये है कि वो बड़ी अहम बात है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी मैंने पूरी ज़िंदगी का और 80-85 साल 90 साल तक उसकी उम्र थी, निचोड़ कहते हैं मैंने ये निकाला है कि ज़िंदगी जो है एक लिफ्ट की तरह है, कभी ऊपर ले जाती है कभी नीचे ले जाती है। उसने कहा यही लिफ्ट जो है आपकी ज़िंदगी ले आपको टॉप पे भी ले जाती है और आपको नीचे ज़मीन पे भी खड़ा करती है, सड़क पे ला खड़ा करती है। लेकिन उसने कहा कि अगर आप नीचे है, आपकी ज़िंदगी की लिफ्ट नीचे है, आपके हालात ख़राब हैं, आप सब फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, तो अब मुश्किलात में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लिफ्ट ये रुक गई है, ये लिफ्ट ऊपर जाएगी और ये एन मुमकिन है आपको टॉप पे भी ले जाए, आपको सेमी फ्लोर पे भी लेके जा सकती है। उसने कहा ट्रिक ये है कि आपको लिफ्ट से बाहर नहीं आना, आपको रहना उसी लिफ्ट में है, आपको अपनी ज़िंदगी की उसी जद्दोजहद में रहना है और उम्मीद और हौसला नहीं हारना। और जब आप करेंगे, डटे रहेंगे, आप अपनी जगह मौजूद रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होगा और ज़िंदगी बहुत कुछ होता है। जो हमारे ज़िंदगी के अगले चैप्टर हैं वो भी हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि कितने दिलचस्प, भरपूर और थ्रिलिंग हो सकते हैं और होते हैं। हमें उनको ट्राई देना चाहिए, हमें उनको आजमाना चाहिए,
हमें अपनी ज़िंदगी की लिफ्ट में रहना चाहिए और रह के आपको जद्दोजहद करनी चाहिए। आपको ऊपर भी ले जाएगी, नीचे भी आती है, अप्स एंड डाउन उसका हिस्सा है। लेकिन आप जब लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, तो आप फिर ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते हैं और वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसका आपने बाज़ औक़ात ख्वाब भी नहीं देखा होता, सोचा भी नहीं होता। तो इसीलिए अपने मसाइल से घबराने के बजाय डटे रहें, उनका हल सोचने की कोशिश करें, और बजाय कि एक एग्ज़िट निकालने लेने के या पतली गली से निकलने के बजाय आप रास्ता दरमियान में रह के खड़े होके उसको फेस करें, उसका मुकाबला करें।